A very good morning to all. On the today's lecture, we are going to start our third chapter. Okay, and up to the last lecture, we studied about our chapter number first and chapter number second, where you study about what is the banking sector is all about, right? Apart from that, you also focused on the financial market and money market, the difference between it, or you can say the types of market, what are the functions of bank. Apart from that, in the last lecture we studied about the sources of fund, what are the actually source of the fund for the particular bank, because if they have a large number amount of a funding, or you can say the source of a fund, then and then only they can provide the credit flow in the मार्केट. मीन्स ह्या सगळ्या ज्या घडामोडी आत्तापर्यंत आपण सेकंड चॅप्टरशी रिलेटेड पाहिल्या, ज्यामध्ये आपण काय काय पाहिलेलं होतं, तर बँकिंग सेक्टर काय आहे, त्याचं फंक्शन काय आहे, मनी मार्केट कॅपिटल मार्केटमधला फरक काय, टाईप्स ऑफ बँकसुद्धा मी तुम्हाला त्यामध्ये शिकवलेलं होतं, ज्यामध्ये प्रायव्हेट बँक्स कुठल्या आहेत की मेजॉरिटी स्टेक्स होल्ड बाय द प्रायव्हेट एंटिटीज, गव्हर्नमेंट बँक कोणत्या आहेत की जिथं मेजॉरिटी स्टेक होल्ड बाय द गव्हर्नमेंट ओनली. दीज आर द things we already studied, right? But on the today's lecture we are going to start our third chapter, that is the very important regarding your subject, that is Indian financial system, because in this lecture we are going to start the apex institute of the banking sector, that is Reserve Bank of India, right? Reserve Bank of India is the central bank of a India, right? Whenever you see, when you saw the example of USA, the Federal Reserve Bank is there. If you saw the Sri Lanka, the Bank of Sri Lanka is there. If you take the example of UK, that is England, the Bank of England is there. Means every country has their central bank, right? And the main function of the central bank is to supervise or act, or it is a controller of the credit flow in the market. We will study in the next slide. But प्रत्येक देशाला एक केंद्रीय बँकेची गरज असते, कारण कसं असतं, तुमच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या ज्या बँका काम करत असतात, लक्षात घ्या, त्या बँकांवर कोणीतरी सुपरविजन ठेवलं पाहिजे. अदरवाईज कसं, इट इज ऑल अबाउट द मनीज मॅटर. जर ह्यांच्यावर कोणाचं नियंत्रणच नसेल तर ह्या म्हणाला येईल तसं वागतील आणि त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा होतो. सो अपेक्स इन्स्टिट्यूट तिथं असलंच पाहिजे. आणि असंच जे मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं, असंच एक्सप्लेनेशन त्यावेळेस ब्रिटिशांचं सुद्धा होतं, बिकॉज ब्रिटिशर वेर केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पज, अँड वेन दे एंटर्ड इन टू इंडिया दे फेसिंग द नंबर ऑफ प्रॉब्लेम रिगार्डिंग ट्रेड, रिगार्डिंग करन्सी. हेन्स दे थॉट दॅट देअर इज ऑल्सो नीड ऑफ द सेंट्रल बँक फॉर द इंडिया, लाईक देअर UK सारखं ह्यांच्या इथं सुद्धा एक सेंट्रल बँक असली पाहिजे, असं ब्रिटिशांचं तेव्हा देखील म्हणणं होतं. आणि सो दॅट इन द 1934 द रॉयल कमिशन वॉज एस्टॅब्लिश्ड, इज ऑल्सो नोन ॲज द हिल्टन यंग कमिशन, and that commission suggested that for India also there is requirement of the central bank, and as per their suggestions given in the RBI Act 1934, Reserve Bank of India was established on the 1935. So mind it the year when it was established. In this slide also I showed the logo of Reserve Bank of India. Apart from that, I show the history and the logo here. Okay, the central bank was established on the 1st April 1935 under the Act of Reserve Bank of India Act 1934, and for that which commission was established, the Hilton Young, or you can say the Royal Commission was there. It has the headquarters at the Mumbai. Its present governor is Shaktikant Das. It was a previous slide, so I wrote here the Mr. D. Subbarao. But now the Shaktikant Das is the present governor of RBI, right? It has the 22 regional offices, most of the state of the capital. Okay, it is all about the central bank. First, it was established on the 1st April. What was the brief history? It was set up on the recommendation of Hilton Young Commission. It is also known as the Royal Commission, right? It was started the shareholder bank with the paid up capital of 5 crores. When it was started, they have just a capital of 5 crore rupees only. That is a paid up capital. You should know the difference between the paid up capital and share capital. Initially, it was located in the Calcutta. The head office was in a Kolkata. It is moved to the Mumbai in the 1937. After 2 years, it was shifted at the Mumbai, because the Mumbai, it is the financial capital of our country. So it is shifted, that central bank shifted towards the Mumbai. In the fort area, there is a head office of a RBI is there. Whenever you visit Mumbai, definitely saw the building of RBI. Initially, it was the privately owned, because at that time the Britishers was there and they controlled total bank. So it was a privately owned before the independence, right? But when we got the independence in the 1947, after that the question will arise that who will control that central bank, because before independence it was under the control of Britishers only. But when we got the independence, now who will be the controller? And for that, in the 1949, government did nationalization of
RBI. Nationalization means it is came under the government. Now it is fully owned by the government of India, right? Means in the 1949 it was nationalized. So don't be confused regarding establishment year and nationalized. It was established in the 1935 and it was nationalized in 1949. Now what are the preambles? The preambles of the Reserve Bank of India is described as the function of RBI, that is to regulate the issue of banknote and keeping of the reserve with the view to securing the monetary stability in the India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. Means it is the main function of the central bank is to regulate the banking sector in India. Apart from that, it is the monopoly of central bank to issue the currency. Always remember guys, whatever the currency you are using, if you are using the bank notes, it is printed by the RBI, and if you are using the coins, it is printed by the government of India, right? Means whenever you think about the currency, the RBI has the monopoly to print it. म्हणजे RBIचं तिथं मक्ता आहे, दुसरं कोणीही नोटा प्रिंट करू शकत नाहीत. अपार्ट फ्रॉम दॅट दे ऑल्सो केप्ट द रिझर्व विथ द व्यू टू सिक्युरिंग द मॉनिटरी स्टॅबिलिटी. अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थिरता आणली पाहिजे. फ्लक्च्युएशन्स किती असतात तुम्हीही बघताय. आता कोविड-19चा इफेक्ट आहे, तर आपले अप्स अँड डाऊन्स कसे होतात. आता आपली इकॉनॉमी ही रिसेशनला टोटली डिप्रेशनमध्ये आहे असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे हे जे काही फ्लक्च्युएशन्स होतात त्यामध्ये स्टॅबिलिटी करायचं काम देखील सेंट्रल बँकेला घालून दिलेले. म्हणजे नुसतेच नोटा प्रिंट करायच्या आणि इतर बँकांवर लक्ष ठेवायचं एवढंच याचं फंक्शन नाही आहे. तर इट इज ऑल्सो ट्राईंग टू स्टॅबिलाइज द मॉनिटरी पॉलिसी इन द कंट्री. जनरली मॉनिटरी म्हणजेच मौद्रिक, म्हणजेच पैशाशी रिगार्डिंग जी काही धोरणं आहेत ती स्टॅबिलाइज करायचं, त्या ॲक्टिव्हिटी स्टॅबिलाइज करायचं काम RBIचं आहे. जनरली इट इज टू ऑपरेट द करन्सी अँड द क्रेडिट सिस्टीम ऑफ द कंट्री इट्स ओन ॲडव्हान्टेज. आता कुठलीही तुमच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सेंट्रल बँकेच्या अंडर ज्या काही बँक्स काम करतात त्यांच्यावर एक प्रकारचे कंट्रोलिंग ऑर यू कॅन से द क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह कंट्रोल्स तिथं RBIने लावलेले असतात की किती प्रमाणात क्रेडिट फ्लो करायचा, किती प्रमाणात डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करायचं. म्हणजे हिअर द RBI इज ॲक्ट ॲज अ फ्रेंड, फिलॉसॉफर, गाईड अँड कंट्रोलर ऑफ द बँकिंग सेक्टर इन युअर कंट्री. Right? What are the main function? Here you can see that the main function is the issue of currency. That is the monopoly. There is no any other option. RBI has the monopoly to print the currency. But you should remember guys, the note of 2 rupees and more than 2 rupees are printed by the RBI. But the coin currency and the 1 rupees note is printed by the government. So you should differentiate between it. More than 2 rupees note printed by government and the coins minted by notes minted by RBI and the coins minted by government. Next is the developmental role is there. For the development of the economy, RBI established that subsidiaries in the 1982 like NABARD. You heard it in I think in SP and OC you heard it about the NABARD or IFCI, ICICI is there, Exim Bank is there. These are the subsidiary of the RBI and RBI gave them the specialized function. If you take the example of NABARD, then NABARD has the specialized function for the agriculture and rural development. When you think about the IFCI, it is the Industrial Finance Corporation of India. It is working for the industrial finance only. When you took the example of Exim is the bank for import and export. Means Reserve Bank of India also undertake the developmental activity. The next one is the banker to the government. Always remember, Reserve Bank of India is a act as the banker of the government and also the RBI has a right to do the transaction on the behalf of the government, right? Means governmentच्या साठी कुठलेही पेमेंट्स द्यायचे, कोणतेही ट्रान्झॅक्शन करायचा अधिकार तिथं RBIला. म्हणजे एव्हरी गव्हर्नमेंट हॅज द अकाउंट इन द RBI. फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्र स्टेट म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटचंही तिथं अकाउंट आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचंही तिथं अकाउंट आहे. अँड ऑलवेज रिमेंबर गाईज, अ सेंट्रल बँक इज नेवर डील्स विथ यू अँड मी. आपल्याशी व्यवहार RBI कधी करत नाही. तर उद्या जाऊन म्हणाल की मला RBIमध्ये अकाउंट काढायचं किंवा मी RBIमधनं कर्ज घेतो, तर नॉट ॲट ऑल. इट इज नॉट डील्स विथ द इंडिव्हिज्युअल, इट डील्स विथ द गव्हर्नमेंट अँड बँक्स ओनली. आलं लक्षात? तुमच्याबरोबर RBI कधीच व्यापार करू शकत नाही किंवा तुमच्याशी कधीच व्यवहार करत नाही. तुम्ही RBIमध्ये अकाउंट काढू शकत नाही किंवा RBIकडनं कर्ज घेऊ शकत नाही. इवन नॉट अ गव्हर्नर हॅज अ राईट टू ओपन द अकाउंट इन RBI. इवन ही इज अ गव्हर्नर, ओके, ही इज अ चीफ, बट ही डज नॉट हॅव द राईट टू ओपन द अकाउंट इन RBI. ते आपल्याशी व्यवहार करतच नाही. ती बँक फक्त गव्हर्नमेंट अँड अदर बँक्सशीच व्यवहार करते. सो गव्हर्नमेंट हॅज अ अकाउंट इन द RBI. सो ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट RBI डू द ट्रान्झॅक्शन फॉर द स्टेट गव्हर्नमेंट, बट दॅर फॉर as per their permission only, guys. Okay, the next one, it is the bank of a bank. It is the banker's bank. Means earlier, as I earlier said,
The Reserve Bank of India is the act as the bank of other banks. So the every bank has an account in the RBI, and SBI is the mediator. For that, Reserve Bank of India accept the CRR on the daily basis from the CRR is the concept you already studied in the 12th standard, that is cash reserve ratio, that is a 4%. बरोबर ना, बँकांकडनं 4% कॅश रिझर्व्ह रेशो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया घेत असतील. त्यातनंच जो काही फंड तयार होतो तो फंड ॲज अ लोन म्हणून ते बँकांना किंवा गव्हर्नमेंटला तिथं देत असते. इवन इट इज नॉट अ ॲक्ट ओनली द बँकर ऑफ द बँक, बट इट ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ फिलॉसॉफर अँड फ्रेंड फॉर द कमर्शियल बँक. कमर्शियल बँकांना तिथं सल्लामसलत करणे, त्यांना गाईड करणे, त्यांना त्यांचं मॉनिटरिंग करणे, हे सुद्धा फंक्शन्स तिथं RBIचा आहे. नेक्स्ट आहे RBI रोल ऑफ द RBI इज द इन्फ्लेशन कंट्रोल. आता इन्फ्लेशन शब्दाचा अर्थ मुलांनी समजून घ्यायचा आहे, तो म्हणजे महागाई. देशामध्ये महागाई आहे मोठ्या प्रमाणावर आणि ती कंट्रोल करायचं काम हे देखील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं आहे. जसं सरकारचं आहे, तुम्ही म्हणताच की मोदी सरकारनं केलं पाहिजे कंट्रोल. येस, यू आर राईट, बट 50% इज अंडर द हँड ऑफ RBI बिकॉज इन्फ्लेशन इज इन्क्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ मनी सप्लाय इन्क्रीजेस. महागाई का वाढती, तर पैशाचा पुरवठा वाढला आहे. मग पैशाचा पुरवठा करतं कोण, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. सो रिगार्डिंग इन्फ्लेशन RBI took various decisions and also took the various steps regarding to controlling it. नेक्स्ट इज फॉर्म्युलेट द मॉनिटरी पॉलिसी. ऑलवेज रिमेंबर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दर 3 महिन्याला मॉनिटरी पॉलिसी डिक्लेअर करते. मॉनिटरी पॉलिसी इन द सेन्स एक धोरण असतं, ज्या धोरणामध्ये बँकांनी कशा पद्धतीनं रेट ऑफ इंटरेस्ट करायचे, बँकांनी कोणती कोणती धोरणं स्वीकारायचे हे त्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. आणि एव्हरी बँक हॅव टू फॉलो दॅट मॉनिटरी पॉलिसी. 3, 6, 9, 12 ह्या तारखांना ह्या महिन्यांमध्ये मॉनिटरी पॉलिसी डिक्लेअर केली जाते. 3 म्हणजे मार्च, 6 म्हणजे जून, 9 म्हणजे सप्टेंबर आणि 12 म्हणजे डिसेंबर. यामध्ये मॉनिटरी पॉलिसी रिवाईज करतात. समहाऊ कधी कधी रेट्स तसेही ठेवले जातात ॲज पर द कंडिशन ऑफ युअर इकॉनॉमी. लक्षात घ्या. सो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द RBI टू डिक्लेअर द मॉनिटरी पॉलिसी. तसंच दुसऱ्या बाजूला तुम्ही गव्हर्नमेंटचं ऐकता. गव्हर्नमेंट जे पॉलिसी करतं त्याला फिस्कल पॉलिसी म्हणतात विद्यार्थी मित्रो. आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिड द पॉलिसी इट कॉल्ड ॲज अ मॉनिटरी पॉलिसी, अँड विच पॉलिसी डिक्लेअर्ड बाय द गव्हर्नमेंट इज कॉल्ड ॲज फिस्कल पॉलिसी, अँड द फायनान्शियल बजेट इज द मेन टूल ऑफ इट. बजेट जे गव्हर्नमेंट डिक्लेअर करतं. पण एक लक्षात घ्या, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फिस्कल अँड मॉनिटरी. फिस्कल इज फॉर द 1 year, बट द मॉनिटरी इज अ क्वार्टरली अनाउन्स्ड, मीन्स 4 times इन अ इयर, 4 वेळा अनाउन्स केली जाते. तर दॅट इज अ बेसिक डिफरन्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट द मॅनेजर ऑफ फॉरेन रिझर्व्ह. आता फॉरेन रिझर्व्ह जो काही आहे हा आपल्याला कशासाठी लागतो. फॉरेन रिझर्व्ह म्हणजे द स्टॉक ऑफ डॉलर्स. फॉरेन रिझर्व्ह म्हणजेच परदेशीय साठा. हा कशाच्या स्वरूपात आपल्याला लागत असतो, तर आपल्याला नोटा छापायच्या असतील तेव्हा हे आपल्याला लागत असतं. फॉर्म्युलेटिंग ऑफ द मॉनिटरी यू कॅन से द मॅनेजर ऑफ फॉरेन रिझर्व्ह. तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज ॲक्ट ॲज द कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिझर्व्ह. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कस्टडीमध्येच फॉरेन रिझर्व्ह ठेवला जातो. आता तुम्ही म्हणाल असं का मॅडम, बिकॉज प्रिंटिंग द करन्सी व्हेन यू स्टडी अबाउट द रिझर्व्ह मनी, देन at that time RBI has to kept some reserve for printing the currency. करन्सी छापायची म्हणली, नोटा छापायच्या म्हणल्या की त्याच्यासाठी काहीतरी रिझर्व्ह तिथं मित्रांनो ठेवावा लागतो. तो 3 प्रकारचा असू शकतो. एक म्हणजे गोल्ड, दुसरं म्हणजे फॉरेन रिझर्व्ह आणि तिसरं म्हणजे गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स अँड सिक्युरिटी. हे तिघांपैकी एक काहीतरी ठेवायचं आणि मगच नोटा छापायच्या असतात. मग तोच रोल त्यांनी इथं सांगितलेला आहे, फॉर्म्युलेट द मॉनिटरी पॉलिसी फॉर ॲक्ट ॲज अ मॅनेजर ऑफ अ फॉरेन रिझर्व्ह. अपार्ट फ्रॉम दॅट इज अ क्लिअरिंग हाऊस फंक्शन. आता जे काही इंटरबँक्स आहेत, ज्या काही बँक्स आहेत त्यांच्यामधले जे इंटरबँकिंग फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जे काही आहेत ते व्यवस्थित होत आहेत का नाही, म्हणजे इट इज अ ॲक्ट ॲज अ सुपरवायझर बिटवीन इट. नेक्स्ट त्यांनी सांगितलेलं रेग्युलेशन ऑफ बँकिंग सिस्टम. ऑलवेज रिमेंबर, रेग्युलेशन म्हणजेच काय मित्रांनो, तर नियंत्रण. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज अ ॲक्ट एज द रेग्युलेटर ऑफ ऑल द कमर्शियल बँक, बिकॉज यू नो द कमर्शियल बँक आर एस्टॅब्लिश फॉर द प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन मोटो ओनली, आणि सो दॅट दे आर प्रोव्हाइडिंग नंबर ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, अँड इफ द क्रेडिट फ्लो increases, definitely inflation will increases. Sometimes they also exploit their consumers by charging the huge rate of interest, and for that there is requirement of the Apex Institute. Always remember, there is requirement of Apex Institute which will be help them to do the transaction within the code of conduct, and hence Reserve Bank of India give them some rules, conditions, or you can say the code of conduct which will help them to did the banking transaction or the banking function with the prior permission of RBI. त्यामुळे एक लक्षात घ्या, रेग्युलेशनमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तुम्ही किती लोन्स वाटलेले आहेत, ते लोन्स तुम्ही कोणकोणत्या क्षेत्राला वाटलेले आहेत, इथूनपासून तुमचं सुपरविजन केलं जातं बरं. ऑलवेज रिमेंबर, इन्स्पेक्शनचं तर बँकांमार्फत होतंच. लक्षात घ्या, RBI मार्फत तुमच्या बँकांचं इन्स्पेक्शन तर होणारच आहे, ऑडिट तर होणारच आहे. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट तुम्हाला एक जो साचा ठरवून दिलेला आहे की यू हॅव टू प्रोव्हाइड सो अँड सो लोन टू द ॲग्रिकल्चर, यू हॅव टू प्रोव्हाइड सो अँड सो लोन टू द इंडस्ट्री फॉर इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट, तर ते तुम्हाला तिथं फॉलो केलं पाहिजे. अदरवाईज काय होणार आहे, तुमच्यावर
ॲक्शनसुद्धा घेतली जाते. इफ यू फाउंड गिल्टी then definitely the action will be taken by the RBI because RBI is the करता धरता. हे तुमच्यासाठी माहीत असावं की बँक टाकायची म्हटलं तर यू रिक्वायर लायसन्स अँड दॅट लायसन्स प्रोव्हाइडेड बाय RBI. आणि त्यामुळं whenever the license provided by the RBI may implement the compulsion on you that you have to follow those rules and regulations, and if you fail to follow it then definitely the problem will arise. RBI take the डायरेक्ट ॲक्शन अगेन्स्ट यू. म्हणजे ह्या पण गोष्टी आहेत की जी तुम्हाला लायसन्स देऊ शकते, ती तुम्हाला मर्जसुद्धा करू शकते किंवा ती तुमच्या रिगार्डिंग काही वाईट डिसिजनसुद्धा घेऊ शकते. आणि हे पाहिजेच, कारण कसं होतं लक्षात घ्या की कमर्शियल म्हटलं की दे आर एस्टॅब्लिश फॉर द प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन ओनली अँड फॉर दॅट दे आर डुईंग एनिथिंग. दे एक्सप्लॉइट द कन्झ्युमर, दे चार्ज हाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिकव्हरी प्रॉब्लेम इज देअर, हाय NPAs इज देअर, बॅड डेब्ट्स, नंबर ऑफ बॅड डेब्ट्स आर लार्ज. मग हे जे सगळं जे काही आहे हे कंट्रोल करायचं असेल तर RBIनं रेग्युलेशनचं काम केलं पाहिजे. कारण शेवटी काय होतं, एखादी बँक जरी बुडायला आली, कमर्शियल बँक आहे, पब्लिक सेक्टर बँक आहे, तर RBI तिला रिफायनान्स करते. आणि ह्याचाच काय केलेलं आहे, सगळ्या बँकांनी फायदा घेतलेला आहे की काही जरी झालं तरी RBI मदत करणार आहे. अरे हो ना, पण त्यामुळं काय होतं आहे तर RBIनं तुम्हाला NPA रिड्यूस करण्यासाठी जे काही टर्म्स आणि कंडिशन्स घालून दिलेले आहेत त्या जर तुम्ही फॉलो करत नसाल तर त्याचा फटका तुमच्या बँकेला बसणार आहे. आणि तुम्ही जर बुडायला लागला तर RBI तुम्हाला बुडून पण देत नाही. म्हणजे दुसऱ्या बाजूनं RBIला सुद्धा फायनान्शियल प्रेशर येतं. आणि हे सगळं जर अवॉइड करायचं असेल तर नाव RBI अडॉप्टेड व्हेरी स्ट्रिंजंट रूल गाईज, ऑलवेज रिमेंबर. आता RBI मात्र खूप स्ट्रिक्ट झालेली आहे. आता NPAचा रूलसुद्धा खूप स्ट्रिक्ट केलेला आहे, वर्क प्रेशर ऑन केलेलं आहे, रिकव्हरी असू दे, बॅड डेप्ट कव्हरन्सचं जे काही आहे हे सगळं तिथं व्हेरी मच स्ट्रिंजंट इन द सेन्स तुम्ही तिथं म्हणू शकता की खूप कडक धोरणं RBIनं तिथं आता राबवायला सुरू केलेली आहेत. कारण नंबर ऑफ केसेस यू आर हिअरिंग लाईक विजय माल्याज इज देअर और नीरव मोदी केस इज देअर. म्हणजे हे जे काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत आणि त्याच्यामुळे बँकांमध्ये खूप मोठा घोटाळा येतो. आणि इट ऑल्सो यू कॅन से इट ऑल्सो डॅमेज द रेप्युटेशन ऑफ द बँकिंग सेक्टर इन इंडियन इकॉनॉमी. सो फ्रॉम इफ यू स्टडी बिफोर द 5 years 5 वर्षांपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकांच्या बाबतीत खूप स्ट्रिक्ट धोरणं आता आजमावायला सुरुवात केलेली आहेत. हे सगळं जे आहे ते रेग्युलेशनमध्ये येणार आहे. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट यू हॅव टू फोकस दिस functions. First one is the issue of currency, second one is the developmental history, next one is the banker to the government, next one is the banker to the bank, role of RBI in the inflation control. इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई, भाववाढ कमी करण्यामध्ये सेंट्रल बँकेचा रोल हा खूप IMP असतो, लक्षात घ्या. नेक्स्ट आहे फॉर्म्युलेट द मॉनिटरी पॉलिसी, मॅनेजर ऑफ फॉरेन रिझर्व्ह, क्लिअरिंग हाऊस फंक्शन, रेग्युलेशन ऑफ बँकिंग system. It is all about the RBI. Okay, read it carefully and I will provide notes regarding it very soon. Thank you so much.